आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो कि अविश्वसनीय तो है ही, लेकिन बिल्कुल ही सच्ची घटना है। करीब 2 साल पहले जिस बच्चे को मृत बताया गया था वह नवजात अब अपनी मां की गोद में लौट आया है एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर इस लंबे कानूनी संघर्ष का अंत हुआ। अपने बेटे को गोद में लेकर पूर्व मेदिनीपुर के पटाशपुर थाने के अरगोवाल गांव की निवासी प्रतिमा पाल खुशी के आंसू रोक न सकी। घटना अगस्त 2023 की है, जब प्रतिमा पाल प्रसव के लिए एगरा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी। बताया जाता है कि 24 अगस्त की सुबह नर्सिंग होम प्रबंधन ने परिवार को बताया कि नवजात बच्चे की जन्म के तुरंत बाद ही मौत हो गई और उसके शव को डस्टबिन में फेंक दिया गया, जिसके बाद शोकाकुल परिवार बिना सवाल किए प्रतिमा को लेकर घर वापस लौट गए। लेकिन कुछ दिनों बाद मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया। आरोप है कि नर्सिंग होम के मालिक ने एक दलाल के माध्यम से बच्चे को लगभग 2 लाख रुपए में रामनगर की एक महिला को बेच दिया और 28 अगस्त को वह महिला बच्चे को टीका लगवाने के लिए दीघा स्टेट जनरल अस्पताल लेकर गई। जब अस्पताल कर्मियों ने उससे कागज मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी। शक होने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसने नर्सिंग होम के मालिक को पैसे देकर बच्चे को खरीदा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने नर्सिंग होम के मालिक, उसकी पत्नी, दलाल और खरीदार महिला को गिरफ्तार कर लिया। बाद में डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि बच्चा प्रतिमा पाल का ही है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया की वजह से बच्चे को तुरंत परिवार को नहीं सौंपा जा सका और कहा जा रहा है कि अदालत के निर्देश पर उसे कांथी के एक होम में रखा गया, जहां वह करीब 2 सालों तक रहा। और इस महीने की 3 तारीख को प्रतिमा पाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया। सचिव सुदीपा बनर्जी के नेतृत्व में विभाग ने तेजी से कार्यवाही शुरू की। बताया जा रहा है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर मात्र 10 दिनों में प्रक्रिया समाप्त की गई और आखिरकार सोमवार की शाम निमतौरी स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कार्यालय से बच्चे को उसकी मां प्रतिमा पाल को सौंप दिया गया। इस दौरान भावुक होकर प्रतिमा ने अपनी बातें रखी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुदीपा बनर्जी ने भी इस संबंध में अपने वक्तव्य रखे। 25/8/2023 তারিখে আমি জনকল্যাণ নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে আমার ছেলে সন্তান হয়েছিল। নার্সিংহোমের মালিকরা বলেন যে আমার ছেলে মারা গেছে, আমাকে মৃত বলে বলেছে। তাই ম্যাম লোক আদালত থেকে ম্যাম আমাকে সাহায্য করেছে। 2 বছরের পর আমি আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি। কোথায় ছিল এতদিন? এতদিন হোমে ছিল। আচ্ছা, বিবেকানন্দ শিক্ষা। তারপরে কে সাহায্য করলো আপনাকে? ডিএলএ অফিসার ম্যাডামের তৎপরতায় আপনি আজকে ফিরে পেলেন। এই নারীর টান কতটা, মানে কতটা আনন্দ, কতটা আমি অনেক খুশি ম্যামের জন্য যে আমি আজকে 2 বছর পরে আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছি। এখন খুব ভালো লাগছে নিজেকে। এই যে না পাওয়ার যে যন্ত্রণাটা, সেটা কি মানে আপনার ছিল যে না আমার ছেলে আছে? হ্যাঁ, আমার না পাওয়া আমি জানতাম না যে আমার ছেলে জীবিত আছে বলে। জানলেন কি করে? পুলিশ আমাদের বাড়িতে গিয়ে তখন বললো যে ছেলে আমার বেঁচে আছে। তখন থেকেই যে খুঁজছি ছেলেকে দেখবো এই করবো, ম্যামের জন্য আমি পেয়েছি আমার ছেলেকে 2 বছর পরে দেখা। আর নার্সিংহোম কি বলেছিল? মৃত বাচ্চা বলে বলেছিল। সেই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কিছু করেছেন আপনি? আমরা কিছু করিনি, পুলিশই সবকিছু করেছে। পুলিশই সবকিছু করেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি আরবা। আপনার নাম? প্রতিমা পাল। নার্সিংহোম থেকে বাচ্চা চুরি হয়েছিল, দীর্ঘ প্রায় 2 বছর পর আপনাদের তরফ থেকে বাচ্চাকে মায়ের কাছে পাঠানো হচ্ছে। কি বলবেন, বিষয়টা কি হয়েছিল? বিষয়টা এরকম হয়েছিল যে গত প্রায় 2 বছর আগে 23 সালে একটি ভদ্রমহিলা, উনি হসপিটালে একটি নার্সিংহোমে, প্রাইভেট একটি নার্সিংহোমে যান এগরার ওনার বাচ্চা ডেলিভারির জন্য, এবং পরবর্তীকালে ওনাকে জানানো হয় যে ওনার বাচ্চা মৃত, উনি মৃত বাচ্চার জন্ম দিয়েছেন এবং বাচ্চাটিকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে তার দেহ। তো এই অবস্থা ওনাকে ডিসচার্জ দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তার ঠিক 4 দিন পরে বাচ্চাটিকে অন্য একজন মহিলা হসপিটালে নিয়ে যান, একটি গভর্নমেন্ট হসপিটালে ভ্যাকসিনেশনের জন্য। তো সেই জায়গা থেকে হসপিটাল অথরিটির সন্দেহ হয়, ওনারা লোকাল থানাকে জানান এবং একটি কেস রেজিস্টার হয়
সেই কেস থেকে জানতে পারা যায় যে হসপিটালের নার্সিংহোমের যে মালিক উনি এবং ওনার কিছু অ্যাসোসিয়েটস বাচ্চাটিকে 2 লাখ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং তার যে বায়োলজিক্যাল মাদার তাকে বলা হয় যে তার বাচ্চা মৃত। তো এই অবস্থাতে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেন এবং করার পরে বাচ্চাটি রিকভার করার পরে বাচ্চাটিকে সিডব্লিউসির কাছে প্লেস করা হয় এবং ওকে একটু হোমে রাখা হয়। মা ইন দ্য কোর্স অফ ইনভেস্টিগেশন জানতে পারেন যে তার বাচ্চা জীবিত আছে এবং একটি হোমে আছে, কিন্তু দীর্ঘ 2 বছর উনি চেষ্টা করার পরেও বাচ্চাকে ফেরত পাচ্ছিলেন না। ওনার সম্ভবত এটা ওনাকে জানানো হয়েছিল যে কোর্টে যেহেতু কেস পেন্ডিং আছে, উনি যতদিন কোর্টে এই মামলা চলবে উনি বাচ্চা পাবেন না। তো উনি আমাদের কাছে পরবর্তীকালে আসেন, এসে উনি ওনার কথা বলেন এবং আমরা ইমিডিয়েটলি ম্যাটারটা, যেহেতু এটা একটা এতটা সেন্সিটিভ ম্যাটার, আমরা ইমিডিয়েটলি ম্যাটারটা টেক আপ করি। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন হসপিটাল, আমরা থানা এবং আমরা কোর্ট থেকে যাবতীয় ডকুমেন্ট কালেক্ট করি। করে আমরা দেখতে পাই যে ঘটনাটি এরকম হয়েছে যে মামলাতে চার্জশিট হয়েছে এবং মামলাটি এখন বর্তমানে বিচারাধীন। কিন্তু এরকম কোনো অর্ডার বা এরকম কিছু সেখানে জিনিস ছিল না যার থেকে তার মা থেকে বাচ্চাকে আলাদা করে রাখার মতো কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তো আমরা ইমিডিয়েটলি ম্যাটারটা কনসার্ন অথরিটির সঙ্গে টেক আপ করি এবং আমরা এটা বলি যে অ্যাজ পার দি জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট 2015 বায়োলজিক্যাল মাদার ইজ দ্য বেস্ট কাস্টোডিয়ান, ইজ দ্য বেস্ট পার্সন যার কাছে বাচ্চার সব থেকে ভালো থাকবে, যদি না সে আদারওয়াইজ ডিসকোয়ালিফাইড হয়। আমরা ম্যাটারটাকে খুব তৎপরতার সঙ্গে দেখতে বলি এবং আজকে উইদিন 10 days আজকে আমরা খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারছি এবং এটা আমাদের কাছে খুব একটা আনন্দের বিষয় যে 2 বছর পরে আজকে তার মা তার বাচ্চাকে ফেরত পাচ্ছে এবং আজকে সে তার বাচ্চাকে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে এবং সে আজকে তার বাচ্চাকে প্রথম অনুভূতি করতে পারছে যে তার মাতৃত্ব। তো এটা আমাদের কাছে একটা বড় সাফল্যের ব্যাপার এবং এটা একটা খুব পজিটিভ বার্তা দিচ্ছে সোসাইটিকে যে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায়, কারণ উনি একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসছেন, উনি সেখান থেকে এসে আমাদের অ্যাপ্রোচ করেছেন। তো সঠিক সময়ে যদি অ্যাপ্রোচ করা যায় যে কোনো রকম সমস্যা, আমরা সর্বদা প্রস্তুত, আমরা সবসময় হেল্প করার জন্য রেডি। শুধু আপনাদের একটা পজিটিভ স্টেপ যে আমাদের কাছে আসতে হবে, আমাদের কাছে আপনার সমস্যার কথাটা তুলে ধরতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।